श्रीमते स्वामी नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारण निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरव हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. Yes. So where did we stop yesterday? This sloka. Okay. Till this we have. So those whose intelligence has been stolen by material desires surrender unto demigods and follow the particular rules and regulations of worship according to their own natures. Okay? Yeah. So we have discussed until this point. So why ఇక్కడ ఎందుకని దేవతారాధన అనేది నిరసించబడింది? What is the point here? Can someone answer? Because no one can break this cycle of birth and death by worshipping any of the demigods. Only Supreme Lord can do that. Yeah. So because Krishna is the source of even devatas. Okay. So people, according to their mode of existence, they get attracted to various kinds of demigods and they engage in worshipping them and they receive whatever desires they have. Okay. But the point is, ఈ దేవతలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మోక్షాన్ని ఇవ్వలేరు. మోక్షం ఇవ్వగలిగింది కేవలం ముకుందుడు అంటే కృష్ణుడు మాత్రమే. ఓకే. సో అందుకే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే అల్టిమేట్లీ మనం చేయవలసింది ఏమిటంటే we have to cooperate with Krishna and take part in his association, then we can become happy. Yeah. So next paragraph you can read. Yes, Prabhu. The Lord descends to this mortal world to show his pastimes in Vrindavana, which are full of happiness. When Lord Sri Krishna was in Vrindavana, his activities with his cowherd boyfriends, with his damsel friends, and with the other inhabitants of Vrindavana and with the cows were all full of happiness. The total population of Vrindavana knew nothing but Krishna. But Lord Krishna even discouraged his father Nanda Maharaja from worshipping the demigod Indra because he wanted to establish the fact that people need not worship any demigod. They need only worship the Supreme Lord because their ultimate goal is to return to his abode. Yeah. So point ఏంటంటే because we are part and parcels of Krishna, so we have an eternal relationship with Krishna, but we are not part and parcels of demigods. Even demigods are also part and parcels of Krishna. This point we have to understand. అంటే మనకి కృష్ణునితో భగవంతునితో మనకి శాశ్వత సంబంధం ఉంది కానీ దేవతలతో మనకి శాశ్వత సంబంధం లేదు. సో దేవతలని మనం మెప్పించినా దేవతలకు మనం చేసేవి లేదా దేవతలు మనకి ఇచ్చేటువంటి ఫలితాలు these are all temporary. ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సో when Krishna he himself he descended to this material world, he descends to Vrindavana. Okay, ఎందుకంటే Vrindavana is his favorite place because అత్యున్నతమైనటువంటి భక్తులు ఉండేటువంటి ప్రదేశం అన్నమాట. బికాస్ ఆఫ్ హిస్ డామ్సెల్ ఫ్రెండ్స్ అంటే డామ్సెల్ ఫ్రెండ్స్ అంటే ఇక్కడ అర్థం గోపికలు అని అర్థం. ఓకే. అలాగే కౌ హెడ్ బాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎందుకంటే ఇవి మనం రసాస్ గురించి చర్చించాము. 5 kinds of relationships, primary relationships. ఏమిటవి చెప్పగలరు ఎవరైనా? శాంత, దాస్య, సఖ్య, వాత్సల్య అండ్ మాధుర్య. సో ఈ 5 kinds of relationships కూడా బృందావనంలో ఎగ్జిబిట్ అవుతాయి. ఓకే. అయితే వేరే ఏ ప్లేసెస్ లోనూ
ఈ మాధుర్య రసం ఏదైతే ఉందో, అంటే కృష్ణాస్ రిలేషన్షిప్ విత్ హిజ్ డాన్సల్ ఫ్రెండ్స్, గోపికలతో, సో అది మనకి ఎగ్జిబిట్ చేసేది కేవలం బృందావనంలోనే. మిగతా చోట్ల మిగతా రిలేషన్షిప్స్ ఎగ్జిబిట్ అవుతుంటాయి, శాంతరసం లేదా దాస్యం ఇంతవరకు ఎగ్జిబిట్ అవుతాయి, కానీ సఖ్యం కూడా ఎగ్జిబిట్ అవుతుండొచ్చు. కానీ వాత్సల్యం అలాగే మాధుర్యం అన్నీ కూడా, ఈ 5 రసాలు కూడా సంపూర్ణంగా మనకి వ్యక్తమయ్యేది బృందావనం. సో బృందావన ఇస్ డెఫినెట్లీ ఏ స్పెషల్ ప్లేస్. ఓకే, సో if we can establish relationship with Krishna, then we will be full of happiness. Yesterday we have discussed about this, right? So we have relationships with many of our ఏదైతే 5 రసాలు ఉన్నాయో ఆ 5 రసాల్లో ఉన్నటువంటి 5 kinds of relationships మనకి ఈ ప్రపంచంలో కూడా ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శాంతరసం అంటే మనం కూడా ప్రకృతిని చూసి ఆనందిస్తాం కదా, పచ్చటి పొలాలు, లేకపోతే ఆవులు, లేకపోతే నెమళ్ళు లేదా సెలయేర్లు, ఇవన్నీ కూడా సహజంగానే మనకు ఆనందాన్ని ఇస్తాయి. సో దానిని శాంతరసం అని చెప్తాం. అలాగే మనకి ఇక్కడ మనం ఎవరో ఒకరిని సర్వ్ చేస్తుంటాం, అలాగే మనల్ని ఎవరో ఒకరిని సర్వ్ చేస్తుంటాం. సో అందులో మనకి రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది. మనకి ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ, అలాగే మనకి పేరెంట్స్ ఉన్నారు, లేదా కొన్నాళ్ళు అయితే మనమే పేరెంట్స్ అవ్వచ్చు. అండ్ మనకి వైఫ్, సో ఆ రిలేషన్షిప్ కూడా ఉంది. సో ఈ రిలేషన్షిప్స్ అన్ని కూడా మనకి మెటీరియల్ వరల్డ్ లో కనిపిస్తున్నాయి. కానీ ద పాయింట్ ఈస్ దే డజంట్ ఆల్వేస్ గివ్ యూ హ్యాపీనెస్. దట్స్ వాట్ వి డిస్కస్ అసలు, రైట్? సో ఈవెన్ యు ఆర్ హ్యాపీ, the person with whom you are having a relationship, if they are not happy, then you cannot be happy. No. And even though they give you happiness, the relationship is temporary because their body is temporary. Their body is not spiritual. But in the case of Lord Krishna, we naturally have a relationship. ఇప్పటివరకు మన ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్ లో మనకున్న రిలేషన్షిప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, those are not natural relationships. Okay, they are all artificial relationships because those relationships last for a temporary period only. Okay, but the relationship with Krishna is natural because we are naturally part and parcels of Krishna. No? So it is easy to establish a relationship with Krishna than other materialistic people. Please try to understand this part. Because what we do, because we lack the knowledge of establishing relationship with Krishna, we try to have relationships with many kinds of people in this world, but we get frustrated. Sometimes we see a boyfriend girlfriend relationship also. చూస్తే మనం వాళ్ళు ఏం చేస్తుంటారంటే ఎవరో ఒక అమ్మాయిని మెప్పించాలని లేదా ఒక అబ్బాయిని ఎవరో ఒక అమ్మాయిని మెప్పించాలని ప్రయత్నం చేస్తుంటారు, కానీ వాళ్ళు అప్పటికీ ఎవరితోనో కమిట్ అయి ఉంటారు. సో అది చూసి ఎవరైతే రిలేషన్షిప్ పెట్టుకుందామని ట్రై చేస్తుంటాడో వాడు ఫ్రస్ట్రేట్ అవుతాడు. కొన్నిసార్లు చూస్తుంటాం వాళ్ళ ప్రాణాన్ని తీయడమో లేదా వీడి ప్రాణాన్ని తీసుకోవడం కదా, ఈ గ్యాస్ట్లీ సీన్స్ అన్ని మనం చూస్తుంటాం మెటీరియల్. ఎందుకని అంటే బికాస్ వీ డోంట్ హ్యావ్ న్యాచురల్ రిలేషన్షిప్ విత్ దెమ్. అది మన పేరెంట్స్ కావచ్చు, లేకపోతే రేపు పొద్దున్న మన యొక్క పిల్లలతో కావచ్చు, లేదా మన ఫ్రెండ్స్ కావచ్చు, మన సర్వెంట్స్ కావచ్చు, మన యొక్క మాస్టర్స్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా, లేదా మన లవర్ కావచ్చు, వైఫ్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా ఆర్టిఫిషియల్ అండ్ టెంపరరీ రిలేషన్షిప్స్. అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సో అందుకే ఆ రిలేషన్షిప్స్ లో మనకి ఆనందం ఉండదు. ఆ రిలేషన్షిప్స్ ని మెయింటైన్ చేయడం కూడా చాలా కష్టం. ఎవరితో అయితే మనం రిలేషన్షిప్ కలిగి ఉన్నామో వాళ్ళని సాటిస్ఫై చేయడం కూడా చాలా కష్టం. ఎందుకంటే దిస్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఆన్ ఏ టెంపరరీ మెటీరియల్ ప్లాట్ఫామ్. బట్ when you come to the relationship with Krishna, we already have a relationship. మనం కొత్తగా రిలేషన్షిప్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయడం వల్ల we have to revive that relationship. Okay, so reviving a relationship is very easy. మనం మెటీరియలిస్టిక్ రిలేషన్షిప్స్ చూస్తే ఆ రిలేషన్షిప్స్ కి మనం ఎంతో స్పెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. Sometimes we see parents are not satisfied if you don't supply them with enough funds every month. చూస్తుంటాం మనం, పిల్లలు ఉద్యోగం చేస్తుంటారు ఎక్కడో, కానీ పేరెంట్స్ సాటిస్ఫై అవ్వరు. ఇంతే ఇస్తున్నావు, ఏంటి జీతం చాలా వస్తుంది కదా, ఖర్చు పెట్టేస్తున్నావా, ఏమైపోతుంది అదంతా. సో హియర్ వి సీ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఏ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్.
But Krishna is not like that. You can easily have a relationship with Krishna. No, by just chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So immediately, when you feel morose, when you feel sad, we don't recommend that you just chant only when you feel morose or sad. You should always chant Krishna's name. But even sometimes we may feel morose or sad and stressed and frustrated in life. Then if you immediately start chanting, you will experience that. Immediately you will get relieved from that moroseness or sadness or that frustration. Why? Because that is the symptom that Krishna is reciprocating with us. Okay. So when Krishna reciprocates, then we feel very happy. Right? So having a relationship with Krishna, we already have a relationship. Reviving our relationship with Krishna is very simple, very easy, and it doesn't cost you anything, right? But all the materialistic relationships, if you want to maintain them, it costs a lot. You have to spend so much. So that is the case. You please try to understand. సో అందుకే ఇక్కడ డెమిగాడ్ వర్షిప్ అనేది అంటే దేవతారాధన అనేది ఎందుకని నిరసించబడింది అంటే బికాస్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఏ న్యాచురల్ రిలేషన్షిప్ విత్ దెమ్ అండ్ వీఆర్ నాట్ parts and parcels of demigods. Even the demigods, all the living entities, everyone is a part and parcel of Krishna. So you have a natural relationship with Krishna. So even though you try to have a relationship with a demigod for a temporary benefit, that doesn't last long. So any intelligent person, what they do, they try to revive the relationship with Krishna. That is the point here. Okay. Anduke Krishnudu even discouraged his father Nanda Maharaja from worshipping the demigod Indra. వర్షాన్ని ఇచ్చేటువంటి ఇంద్రుడిని కూడా పూజించవద్దని చెప్పాడు. ఎందుకంటే ఆయన ఈ వాస్తవాన్ని స్థాపన చేయాలనుకుంటున్నాడు. ఏమిటంటే పీపుల్ నీడ్ నాట్ వర్షిప్ ఎనీ డెమిగాడ్. ఎందుకంటే ఇఫ్ ఏ పర్సన్ కెన్ గివ్ యూ 1 crore rupees, can't he give you 10 rupees? Understand the point here? No? Like Krishna, he can give you liberation, right? Krishna can take you to the spiritual world. If he can take you to the spirit, because demigods cannot give you liberation. Demigods cannot take you to the spiritual world. Okay, they can give you only some temporary material benefits. But if Krishna, because he is the supreme personality of Godhead, he can take you to the spiritual world and he can award you liberation. So can't you get material benefits fulfilled by worshipping Krishna? What do you think? Yes or no? Yes. Because Krishna can give you 1 crore rupees, can't he give you 10 rupees? అందుకే the point ఏంటంటే even if you need 10 rupees, you approach Krishna. That is the sign of intelligence. Okay. Because and one more thing is, if you go to Krishna and if you ask 10 rupees, sometimes he may give you 1 lakh rupees. You don't know. Okay. So because Krishna, he knows about our past, present and future. So anyway, all these points will be discussed later on. Okay. So they need only worship the Supreme Lord because their ultimate goal is to return to his abode. That only Krishna can do. Yes. The abode of Lord Shri Krishna is described in the Bhagavad Gita, 15th chapter, 6th verse. Na tadbhasayate suryo na shashanko na pavakaha yadgatva na nivartante tadhama paramam mama. That supreme abode of mine is not illuminated by the sun or moon, nor by fire or electricity. Those who reach it never return to this material world. Yeah, you can This read. word, okay. This verse gives a description of that eternal sky. Of course, we have a material conception of the sky and we think of it in relationship to the sun, moon, stars, and so on. But in this verse, the Lord states that in the eternal sky, there is no need for the sun, nor for the moon, nor for the electricity or fire of any kind, because the spiritual sky is already illuminated by the Brahma Jyotir, the rays emanating from the Supreme Lord. We are trying with difficulty to reach other planets, but it is not difficult to understand the abode of the Supreme Lord. This abode is referred to as Goloka. In Brahma Samhita 5.37, it is beautifully described. Goloka yeva niyasatya akhilatma bhuta
Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami. The Lord resides eternally in his abode Goloka, yet he can be approached from this world. And to this end, the Lord comes to manifest his real form, Satchidananda Vigraha. When he manifests this form, there is no need for our imagining what he looks like. To discourage such imaginative speculation, he descends and exhibits himself as he is, as Shyamasundara. Unfortunately, the less intelligent deride him because he comes as one of us and plays with us as a human being. But because of this, we should not consider the Lord one of us. It is by his omnipotency that he presents himself in his real form before us and displays his pastimes, which are replicas of those pastimes found in his abode. So Krishna is indicating here, no? తన యొక్క ధామం ఎలా ఉంటుంది అనే దాన్ని తెలియజేయడం కోసం భగవద్గీతలో మనకు చెప్తున్నాడు. ఏమంటున్నాడంటే ఆ భగవంతుని యొక్క ధామంలో అక్కడ సూర్యుని యొక్క, చంద్రుని యొక్క, అగ్ని యొక్క లేదా విద్యుత్ యొక్క అవసరం ఉండదు. సో మనం ఎన్నోసార్లు చెప్పుకున్నాం, దిస్ మెటీరియల్ వరల్డ్ బై నేచర్ ఇట్ ఈస్ డార్క్, బై నేచర్ ఇట్ ఈస్ ఫుల్ ఆఫ్ ఇగ్నరెన్స్. ఓకే, దట్స్ వై చూడండి, ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నో సన్, what happens here? Sometimes we may think that nature of this material world is lighting, but sometimes it may become darkness. No, that's not the point. ఇక్కడ చీకటి సహజం, అంధకారం అనేది ఇక్కడ సహజ లక్షణం. సో సూర్యుడు లేకపోతే మనం అంధకారంలోనే ఉండాలి. సో సూర్యుడు ఉండడం వల్ల మనకి వెలుగు అనేది ఉంది. అలాగే రాత్రి సమయంలో చంద్రుడు ఉన్నాడు. అఫ్ కోర్స్ ఈ రోజుల్లో చంద్రుడిని పెద్దగా అప్రిషియేట్ చేయకపోవచ్చు, బట్ మనం తెలుసుకోవాలి ఏంటంటే చంద్రుడు అంటే కేవలం రాత్రి సమయంలో వెలుగునిచ్చేవాడు మాత్రమే కాదు, చంద్రుని వల్ల అనేకమైనటువంటి లాభాలు ఉన్నాయండి. చంద్రుడు లేకపోతే మనం ఏదైనా సరే, ఒక ధాన్యం కానీ, ఒక కూరగాయ కానీ, ఒక పండు కానీ, అది ఫ్రక్టిఫై అవ్వాలంటే, అది పక్వం అవ్వాలి అంటే, that happens through moon rays, not sun rays. అదవుతుంది కదా. సో దట్ ఈస్ ద పాయింట్. కాబట్టి మనం ఏ పండు తిన్నా, మన ధాన్యం అన్నం తింటున్నాం, ఏ కూరగాయ తిన్నా, అవన్నీ కూడా ఎలా అవి రసవంతం అవుతుంది, ఎలా అవి సారవంతం అవుతున్నాయంటే చంద్రుని కిరణాల వల్ల. సో ఈ రోజుల్లో ఎవరు కూడా సూర్యుడు చంద్రుడు గురించి పెద్దగా పట్టించుకోరు, ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ ఎలక్ట్రిసిటీ, రైట్? బట్ ఎలక్ట్రిసిటీ అది కూడా మళ్ళీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే సూర్యుడి నుండే వస్తుంది, ఇండైరెక్ట్లీ, రైట్? కానీ కృష్ణుడు ఏమంటున్నాడంటే తన యొక్క ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో వీటి యొక్క అవసరం ఉండదు అని చెప్పండి. ఇవన్నీ కూడా మెటీరియల్ వరల్డ్ లోనే కావాలి, కానీ అక్కడ అవసరం లేదు అంటే దాని అర్థం అక్కడ సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు ఉండవు, ఇవేవి కూడా ఉండవు. ఇక్కడ సూర్యుడు ఉంటాడు, చంద్రుడు ఉంటాడు, కానీ ఇక్కడలాగా వాళ్ళు పనిచేయరు అనమాట. వాళ్ళు కేవలం ఏమిటంటే భగవంతుని లీలలు ఏవైతున్నాయో, కృష్ణుని యొక్క పాస్ట్ టైమ్స్ ఏవైతున్నాయో వాటిలో పార్టిసిపేట్ చేయడం కోసం అక్కడ ఉంటారు. ఎందుకంటే ఏదో ఒక లీల చేయడం కోసం కృష్ణుడు అనుకున్నాడు ఏమిటంటే ఇప్పుడు మంచి ఎండ ఉండాలి నాకు ఆకాశం. కృష్ణుడు ఏదో ఒక లీల చేయాలనుకుంటున్నాడు. ఏమిటది? మంచి ఎండ ఉండాలి, అప్పుడు నేను ఒక చెట్టు నీడ కిందకి వెళతాను నా స్నేహితులతో. ఆ పాస్ట్ టైం కోరుకుంటున్నాడు. అప్పుడు వెంటనే సూర్యుడు అప్పీర్ అవుతాడు ఆకాశం. లేదా కృష్ణుడు అప్పటికప్పుడు, లేదు ఇప్పుడు నేను యమునా నది ఒడ్డున నేను నృత్యం చేయాలనుకుంటున్నాను అనుకుంటే వెంటనే చంద్రుడు ఆకాశంలో వస్తాడు, పౌర్ణమి ఏర్పడు. సో అక్కడ ఉన్నటువంటి వాతావరణం ఎలా ఉంటుందంటే అది కృష్ణుని యొక్క కోరికను బట్టి ఎప్పటికప్పుడు మారిపోతుంటున్నాం. సో మనకి ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది, తద్భాసైతే సూర్యో న శశాంకో న పావగ యద్గత్వా నివర్తంతే తద్ధామ పరమం. చూడండి, దోస్ హు రీచ్ ఇట్ నెవర్ రిటర్న్ టు దిస్ మెటీరియల్ వరల్డ్. ఎందుకంటే ఎవరైనా సరే ఒక హయ్యర్ టేస్ట్ ని అనుభూతి చెందిన వాళ్ళు మళ్ళీ లోవర్ టేస్ట్ లోకి రాదు కదా జనరల్గా. సేమ్ వే మరి అది సుప్రీం అవార్డ్ స్పిరిచువల్ వరల్డ్, అక్కడికి వెళ్ళిన వాళ్ళు సాధారణంగా ఎవరు తిరిగి రాదు, రైట్? ఇంకా తర్వాత పారాగ్రాఫ్ లో మనం చూస్తే మెటీరియల్ వరల్డ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. కానీ ఇక్కడ మనకు అర్థమయ్యేది ఏమిటంటే అక్కడ వాటి యొక్క అవసరం ఉండదు, సన్, మూన్ ఆర్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఏది కూడా. ఎందుకంటే మరి అక్కడ లైటింగ్ ఎలా వస్తుందండి అంటే ఇల్యూమినేటెడ్ బై ద బ్రహ్మజ్యోతి, the rays emanating from the spiritual supreme Lord.
రేస్ ఎమనేటింగ్ ఫ్రమ్ ద సుప్రీం లార్డ్ అంటే చూడండి, మనం ఎక్కడ నుంచి ఉంటే అక్కడ మనం అంధకారాన్ని వెదజల్లుతాం. కానీ భగవంతుని యొక్క దేహం నుండి మనకి స్పిరిచువల్ రేస్, బ్రహ్మజ్యోతి అనేది ఎప్పుడు కూడా వెలుగు వస్తూ ఉంటుంది. ఆ భగవంతుడు ఎక్కడుంటే అంటే ఆ భగవంతుడి దేహం నుండి వచ్చేటువంటి వెలుగుతో ఆ స్పిరిచువల్ వరల్డ్ అంతా కూడా అది అది దేదీప్యమానంగా చాలా చక్కగా ఎఫల్జెంట్ గా ఉంటుంది. ఇంకెక్కడ చెప్తున్నారు, వీఆర్ ట్రయింగ్ విత్ డిఫికల్టీ టు రీచ్ అదర్ ప్లానెట్స్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ డిఫికల్ట్ టు అండర్స్టాండ్ ద అబోర్డ్ ఆఫ్ ద సుప్రీం లార్డ్. ద అబోర్డ్ ఈజ్ రిఫర్డ్ టు యాజ్ గోలోక. ఆ కృష్ణుని యొక్క లోకం ఏదైతుందో దాన్ని గోలోకం అని చెప్పంటాం. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం, మన ప్రయత్నం ఏమిటి, చంద్రయాన్ లేకపోతే మంగళయాన్, ఈ ప్రయత్నాలన్నీ జరుగుతున్నాయి కదా. ఎందుకోసం అంటే పీపుల్ ఆర్ ఇన్ సెర్చ్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్, ఇంకా ఇంకా హైయర్ టేస్ట్ కోసం వెతుకుతూ ఉన్నారు. సో ఒకప్పుడు అమెరికా అంటే ఇండియాలో ఉన్న వాళ్ళకి స్వర్గంతో సమానం. కానీ ఇప్పుడు చాలా మంది ఇండియన్స్ అక్కడే పుట్టి పెరుగుతున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు అది ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యారు, ఇంకా హైయర్ టేస్ట్ ఏదో కావాలి. సో అది ఎక్కడ దొరుకుతుందా అని చూస్తున్నారు, కానీ అన్ఫార్చునేట్లీ దే ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఇట్ ఎనీవేర్. బట్ ఇక్కడ మనకు ఇండికేషన్ ఉంది, మీకు హైయెస్ట్ టేస్ట్ నువ్వు ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలనుకుంటే, హైయెస్ట్ హ్యాపీనెస్ కావాలనుకుంటే యూ కెన్ గో టు గోలోక. ఇక్కడ బ్రహ్మ సంహితలో ఇక్కడ కోట్ చేశారు, ఇట్ ఈస్ బ్యూటిఫుల్లీ డిస్క్రైబ్. గోలోకయ్యవ నివసతి అఖిలాత్మ భూత. అంటే కృష్ణుడు ఈ ఎటర్నల్లీ రిసైడ్స్ ఇన్ గోలోక అని చెప్పన్నారు. మరి ఆ గోలోకాన్ని ఎలా మనం వెళ్ళాలి, అది ఎక్కడో దూరంగా ఉందే. సాధారణంగా చూడండి, మనం చంద్రుడి దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే ఎంత సమయం పడుతుందో తెలుసా మీకు ఎవరికైనా? వాళ్ళు ఇక్కడ నుంచి ప్రయాణం చేస్తున్నారు కదా, చంద్రయాన్ అని లేకపోతే ఏవో కొన్ని రోవర్స్ ని పంపిస్తూ ఉన్నారు. అరౌండ్ 3 days. అరౌండ్ 3 days. సంథింగ్ లైక్ దట్. బట్ మూన్ అనేది సైంటిస్ట్ ఏమనుకుంటున్నారంటే మనకు దగ్గరగా ఉన్నటువంటి శాటిలైట్ అని అనుకుంటున్నారు. బట్ శాస్త్రాస్ డిఫర్. శాస్త్రాల్లో ఏం చెప్పబడిందంటే సన్ ఈజ్ క్లోజర్ దాన్ మూన్ అని చెప్పింది. చాలా మంది ఆశ్చర్యపోతారు. శాస్త్రాల్లో ఏం చెప్పబడిందంటే మూన్ ఈజ్ ఫార్ ఫ్రమ్ సన్. అందుకే మనకి వేదిక్ క్యాలిక్యులేషన్స్ లో చూస్తే మనకి ఈ వారాలు అనేవి ఎందుకు వచ్చాయి, వీక్ డేస్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ సండే, రైట్? సండే, మండే, ట్యూస్డే, వెన్స్డే, థర్స్డే, ఫ్రైడే అండ్ సాటర్డే. సో వీటి యొక్క ఆర్డర్ ఎలా ఉంది అంటే భూమి నుండి ఏది దగ్గరగా ఉందో అది మొదటి వారం. ఓకే, సో సండే ఎందుకు ఫస్ట్ అయింది అంటే భూమికి దగ్గరగా ఉన్నది సన్ కాబట్టి. దట్ ఈస్ వేదిక్ అండర్స్టాండింగ్. సూర్యుడి తర్వాత చంద్రుడు కాబట్టి మండే. చంద్రుడి తర్వాత మార్స్ అంటే కుజుడు కాబట్టి మంగళవారం. మార్స్ తర్వాత బుధుడు మెర్క్యూరీ కాబట్టి వెడ్నెస్డే. సో మెర్క్యూరీ తర్వాత ఏముంది అంటే వీనస్ ఉంది, జూపిటర్ ఉంది గురువారం. ఓకే, జూపిటర్ తర్వాత ఎవరున్నారు అంటే వీనస్ ఉంది కాబట్టి శుక్రవారం తర్వాత అన్నిటికంటే దూరం సాటర్న్ అంటే శనిగ్రహం కాబట్టి శనివారం. సో దిస్ ఈస్ ద లాజిక్ బిహైండ్ ఈ వారాలు ఎలా వచ్చాయనేది. దట్ ఈస్ వేదిక్ అండర్స్టాండింగ్. అఫ్ కోర్స్ సైంటిస్ట్ దే డోంట్ యాక్సెప్ట్ దిస్, దట్స్ ఎ డిఫరెంట్ థింగ్. సో సైంటిఫిక్ అండర్స్టాండింగ్ ప్రకారం మూన్ ఈజ్ నియర్ టు ఎర్త్ దాన్ సన్ అని చెప్తారు. ద పాయింట్ ఈజ్ ఎనీవే, ఈవెన్ దో you take any version, whether a Vedic version, of course we have to take Vedic version, but for understanding if you take scientific version also, it takes, as Mohit told, like it may take 3 days to reach moon, but actually it doesn't take even moon is considered as the nearest planet from earth, but it takes 3 days to go there. But Goloka is the farthest place from earth, but it doesn't take even a moment to reach Goloka. That is the point. Okay, within a fraction of second, no? ఎందుకంటే మనకి వేదిక్ ఆస్ట్రానమీలో మైన్యూట్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఉన్నాయి. టైం యొక్క మైన్యూట్ క్యాలిక్యులేషన్స్ నుంచి మాక్సిమం క్యాలిక్యులేషన్స్ వరకు ఉన్నాయి. సో మైన్యూట్ క్యాలిక్యులేషన్ ఏదైతే ఉందో అంతకంటే తక్కువ సమయం పడుతుంది
గోలోకాన్ని అప్రోచ్ అవ్వడానికి. ఎలా అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు టు దిస్ ఎండ్, అంటే ఈ ప్రయోజనార్థం భగవంతుడు ఆయన ఏం చేస్తాడు, తన యొక్క అసలైనటువంటి రూపంలో ఏంటిది, సత్ చిత్ ఆనంద విగ్రహ, అంటే ఎటర్నల్, ఫుల్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అండ్ ఫుల్ ఆఫ్ బ్లిస్. ఆ ఫామ్ తో ఆయన హీ డిసెండ్స్ టు దిస్ ఎర్త్. ఎప్పుడైతే ఆ రూపాన్ని ప్రదర్శిస్తాడో అంటే నో నీడ్ ఆఫ్ స్పెక్యులేటింగ్ అంటే కృష్ణుడు ఎలా ఉంటాడో, భగవంతుడు ఎలా ఉంటాడని ఊహించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. ఎందుకంటే దర్ ఇస్ సో మచ్ కన్ఫ్యూజన్ ఇన్ నాన్ వేదిక్ కల్చర్స్. అంటే భగవంతుడు ఎలా ఉంటాడో చూడడానికి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాటికన్ సిటీ, రోమ్ లో ఉన్నటువంటి వాటికన్ సిటీలో ఉన్న ఓల్డెస్ట్ చర్చ్ లో చూస్తే అక్కడ భగవంతుడు అంటే ఒక, బికాస్ హీఈస్ ద ఓల్డెస్ట్ పర్సన్ కాబట్టి వాళ్ళ స్పెక్యులేషన్ ఏంటంటే మరి ఈ యొక్క సృష్టిని చేసి చాలా కాలం అయింది కాబట్టి ఆయన ఖచ్చితంగా ముసలవాడు అయి ఉండాలి అని చెప్పి దే డిపిక్ట్ గాడ్ యాజ్ ఏ ఓల్డ్ పర్సన్. And some people they say there is no form at all. No, that is too much. So రూపమే లేదని చెప్పండి. If you try to speculate something, immediately your head will be missing. No? Peace be upon you. That's what happens. But Vedic culture atla kaadu. No, Lord, no, he personally he descends here to show how he looks. So please don't waste your time speculating how I look. See, this is what I look like. No, he descends and exhibits himself as he is. Ela untadata Shyama Sundara. No, he is black, but he is very beautiful. Unfortunately, ఎవరైతే less intelligent people ఉంటారో వాళ్ళు ఏమంటారంటే when Krishna descends here, they think that Krishna is one among them. ఆయన కూడా మనలో ఒకడలే అని చెప్పుకుంటారు. బట్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ వీ షుడ్ నాట్ కన్సిడర్ ద లార్డ్ వన్ ఆఫ్ us. ఆయన ఇక్కడికి వచ్చాడు కదా అని చెప్పి ఆయన మనలో ఒకడని అనుకోకూడదు. మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాం ఏంటంటే, సమ్ టైమ్స్ ద లీడర్ ఆఫ్ ద స్టేట్ అండ్ ద లీడర్ ఆఫ్ ద కంట్రీ హీ మే విజిట్ ఏ జైల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో who will stay in the jail? Criminals will reside in the jail, right? But sometimes the Prime Minister of India, he may wish to visit a jail. But during such a visit, one of the criminal or one of the visitor, one of the prisoner may think that, oh, Prime Minister also committed some mistake. అందుకే వాడు కూడా జైలుకి వచ్చాడని అనుకుంటే దట్ ఈస్ అదేమవుతుంది, స్టూపిడిటీ అవుతుంది మనకు. అంటే ప్రధానమంత్రి కూడా ఎవరికో జేబు కన్నం వేసినట్టున్నాడు, అందుకే జైల్లో పడేసారి తీసుకొచ్చాను, ఇతను కూడా మనలాంటి వాడు అనుకుంటే అది పొరపాటు. ఎందుకైనా జైలుకి వెళుతున్నట్టంటే మేబీ సత్ప్రవర్తన కలిగిన ఖైదీలను విడుదల చేయడానికి. The same way when Krishna descends on this earth, we should not consider him as one of us. Why he is incarnating ante, why he descends into to benefit us, that we have to understand. కాబట్టి it is by his omnipotency, అంటే omnipotency అంటే సర్వశక్తిమత్వం అంటున్నాడు. అంటే he is potent to do anything. ఆయన యొక్క ఆమ్నిపోటెన్సీ అంటే ఆయన యొక్క సర్వశక్తి మంత్రంతో he presents himself in his real form before us and displays his pastimes, which are replica of those pastimes found in his abode, to attract us. మనకు ఒక శాంపుల్ ఇవ్వడం కోసం, అంటే అక్కడ గోలోకంలో నిత్యం ఏం జరుగుతుంది అనేది తెలియజేయడం కోసం ఆయన ఒక్కొక్కసారి ఇక్కడికి వచ్చి అక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ మనకి దాన్ని ఏమంటాం దాన్ని చూడండి, ఈ రోజుల్లో ఒక మూవీ ట్రైలర్ రిలీజ్ చేస్తారు. సో అలాగా కృష్ణుడు వచ్చి ఒక ట్రైలర్ చూపిస్తాడు అట్లా. సో ట్రైలర్ ఎంత బాగుందంటే మూవీ ఎలా బాగుంటుందో, ఎంత బాగుంటుందో అనుకుంటాం కదా. సో అట్లానే మనం ఇక్కడ భగవంతుడు భూమిపై చేసిన లీలలే ఎంత అద్భుతంగా ఉన్నాయంటే, మరి గోలోకంలో చేసే లీలలు ఎంత అద్భుతంగా ఉంటాయో అనే అవగాహన మనకు వస్తుంది. నెక్స్ట్. In the effulgent rays of the spiritual sky, there are innumerable planets floating. The Brahma Jyotir emanates from the supreme abode, Krishna Loka, and the Anandamaya, Chinmaya planets, which are not material, float in those rays. The Lord says, Na tad bhasyate suryo na shashanko na pavakaha yad gatva na nivartante tad dhamma paramam mama. One who can approach that spiritual sky is not required to descend again to the material sky. In the material sky, even if we approach the highest planet, Brahmaloka, what to speak of the moon, we will find the same conditions of life.
namely birth, death, disease, and old age. No planet in the material universe is free from these four principles of material existence. కాబట్టి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనం ఎంత పైకి వెళ్ళినా, టాప్ మోస్ట్ ప్లానెట్ బ్రహ్మలోకం, అక్కడికి వెళ్ళినా సరే ఈ బర్త్, డెత్, ఓల్డ్ ఏజ్ అండ్ డిసీజ్ అనేవి ఉంటాయి. బట్ స్పిరిచువల్ వరల్డ్ అలా కాదు. సో కృష్ణుని యొక్క ట్రాన్సెండెంటల్ ఫామ్ నుంచి ఏవైతే రేస్ విడుదలవుతుంటాయి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ బ్రహ్మజ్యోతి అని చెప్పుకున్నాం. అండ్ దట్ బ్రహ్మజ్యోతి ఈస్ నాట్ లైక్ ఆర్డినరీ లైటింగ్. ఇక్కడ మనం స్విచ్ చేస్తే లైట్ వెలుగుతుంది, ఆ లైటింగ్ మెటీరియల్ లైట్. కానీ ఈ బ్రహ్మజ్యోతి ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ ఫుల్ ఆఫ్ లైఫ్. దట్ బ్రహ్మజ్యోతి అందులో ఉన్నటువంటి లైట్ రేస్ ఏదైతే ఉన్నాయో, ఒక్కొక్క రే ఒక్కొక్క ఆత్మ, అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అదవుతుంది కదా, అక్కడ లైటింగ్ కూడా ఫుల్ ఆఫ్ లైఫ్ అని, రైట్? సో ఆ బ్రహ్మజ్యోతి ఏదైతే ఉందో అందులో ఇన్యూమరబుల్ ప్లానెట్స్ తేలుతూ ఉంటాయి. ఇట్లాగైతే మెటీరియల్ వరల్డ్ లో సూర్యుని యొక్క కాంతి వలన ఎన్నో గ్రహాలు తేలుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. అట్లానే స్పిరిచువల్ వరల్డ్ లో మనం చూస్తే ఈ బ్రహ్మజ్యోతిలో ఇన్యూమరబుల్ ప్లానెట్స్ అంటే వైకుంఠ ప్లానెట్స్ అనేవి తేలుతూ ఉంటాయి. సో కాబట్టి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అది అంటే ఫ్రమ్ ద సుప్రీం అబౌట్ కృష్ణలోక. ఎందుకంటే కృష్ణ స్టేస్ దేర్. సో కాబట్టి ఆయన నుంచి ఎలాగంటే చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూసేటువంటి సూర్యుడు, ప్రతిరోజు ఆకాశంలో సూర్యుడిని చూస్తుంటాం. ఆ సూర్యుడు అసలు మనం చూడలేము అనమాట. ఓకే, సూర్యోదయ సమయంలో, సూర్యాస్తమయ సమయంలో మనం చూడొచ్చు. మరి మనకి అప్పుడు సన్ డిస్క్ కనిపిస్తుంది కదా, సూర్య బింబం కనిపిస్తుంది. అది పూర్తిగా వెలుగుతో నిండి ఉంటుంది. కానీ ఆ వెలుగు ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే యాక్చువల్ గా ఆ సూర్య బింబం, ఆ సన్ డిస్క్ లోపల ఉన్నటువంటి పర్సనాలిటీ ఎవరైతే ఉన్నాడో, ప్రిడామినేటింగ్ డీటీ, దాన్నే వివశ్వాన్ అని చెప్పి అంటాం. సన్ గాడ్ అని ఎవరినైతే అంటాం, సూర్యనారాయణుడు అని ఎవరినైతే అంటామో, ఆ పర్సనాలిటీ నుంచి వస్తున్నటువంటి వెలుగు వలన ఆయన ఉన్నటువంటి ఆ సన్ ప్లానెట్ అంతా కూడా వెలుగుతూ ఉంటుంది. ఆ వెలుగు అక్కడి నుంచి మనకు అందరికి కూడా కనిపిస్తుంది. సో ఇదంతా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఈ వెలుగు అంతా సూర్యనారాయణుడి నుండి వస్తుంది. అలాగే స్పిరిచువల్ వరల్డ్ లో ఈ బ్రహ్మజ్యోతి అనేది కృష్ణలోకం నుండి వస్తుంది. ఎందుకనంటే కృష్ణలోకంలో ఎవరున్నారు? కృష్ణుడు ఉన్నాడు. కానీ ఇక్కడ తేడా ఏమిటంటే మెటీరియల్ ప్లాట్ఫామ్ లో సన్ గాడ్, ద పర్సన్ సన్ గాడ్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద సన్ ప్లానెట్, అండ్ సన్ ప్లానెట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ సన్ రేస్. ఓకే, బట్ ఇన్ కృష్ణలోక, కృష్ణ ఈజ్ నాన్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ కృష్ణలోక. ఏ విధంగా అయితే కృష్ణుని యొక్క దేహం నుండి వెలుగు వస్తూ ఉంటుంది, సేమ్ వే కృష్ణ లోకం నుండి కూడా వెలుగు వస్తుంది. బికాస్ దర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్. అదే చెప్తున్నారు, ఆనంద చిన్మయ ప్లానెట్స్ అని చెప్పండి, ఫుల్ ఆఫ్ బ్లిస్ అనమాట, ఫుల్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. అవన్నీ కూడా మెటీరియల్ కాదు, అవన్నీ కూడా స్పిరిచువల్ ప్లానెట్స్. అవన్నీ కూడా ఆ బ్రహ్మజ్యోతిలో తేలుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి కృష్ణుడు ఏమంటాడు, నతద్భాస అయితే సూర్యో నా శశాంకో నా పావక. అక్కడ సూర్యుడు గాని, చంద్రుడు గాని, విద్యుత్ లేదా పావక అంటే అగ్ని గాని, అక్కడ అవి భాస అయితే అవి అక్కడ మండవు. సూర్యుడు ప్రకాశించడు, చంద్రుడు ఉండడు అక్కడ. అంటే చంద్రుడు కూడా యొక్క వెలుగు అవసరం ఉండదు. ఎవరైతే అక్కడ వెళతారో వాడు తిరిగి రారు. ఇన్ ద మెటీరియల్ స్కై అదే చెప్పుకున్నాం. మన హైయెస్ట్ ప్లానెట్ కి వెళ్ళినా సరే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి అలాగే ఉంటాయి. బర్త్, డెత్, ఓల్డ్ ఏజ్, డిసీజ్. దట్ వి హావ్ టు అండర్స్టాండ్. నెక్స్ట్. The living entities are traveling from one planet to another, but it is not that we can go to any planet we like merely by a mechanical arrangement. If we desire to go to other planets, there is a process for going there. This is also mentioned. Yanti deva vrata devan, pitran yanti pitra vrataha. No mechanical arrangement is necessary if we want interplanetary travel. The Gita instructs Yanti Deva Vrata Devan. The moon, the sun, and higher planets are called Swargaloka. There are three different statuses of planets: higher, middle, and lower planetary systems. The Earth belongs to the middle planetary system. Bhagavad Gita informs us how to travel to the higher planetary systems, Devaloka, with a very simple formula: Yanti Deva Vrata Devan. One need only worship the particular demigod of that particular planet, and in that
way go to the moon, the sun, or any of the higher planetary systems. Yes. So by mechanical arrangement, we cannot go there. Then you may question, then what is happening? So much propaganda is going on that people are going to moon, or they are sending something to moon. But this is all doubtful and all, because who is going to recheck that? Okay, Indian government may announce that okay, we have sent some Chandrayaan, some machine we have sent. Like with America, they have announced that they have gone to moon. Russia, they told we have gone to space. ఇవన్నీ చెప్తున్నారు. But point ఏంటంటే that's doubtful. Okay, even though they are going, we don't know where they are going. This is something because we cannot believe the scientists. The point here is by mechanical arrangement, we cannot go to the higher planets. ఒకవేళ మనం వెళ్ళాలనుకుంటే ఏం చేయాలి? దానికి ఒక ప్రాసెస్ ఉంది. ఏమిటది? ఆ ప్లానెట్ యొక్క ప్రిడామినేటింగ్ డీటీ ఎవరైతే ఉంటారు అంటే అక్కడ అధిష్టాన దైవం అని చెప్పండి, వారి యొక్క అనుమతితో మనం అక్కడికి వెళ్ళాలి. వారి అనుమతి కావాలి అంటే వారికి నచ్చిన పని ఏదో చేయాలి, వారిని మనం సంతృప్తిపరచాలి. అదే కదా మెటీరియల్ వరల్డ్ కూడా మనం చూస్తాం. ఎవరైనా ఒక ప్రైమ్ మినిస్టర్ దగ్గర అపాయింట్మెంట్ పొందాలి అంటే అందరికీ లభిస్తుందా? లేదు. మీరు ఏదో ఒక గొప్ప కార్యం చేయకుండా ప్రైమ్ మినిస్టర్ని ఎలా కలవగలుగుతారు? దట్స్ నాట్ పాసిబుల్. యూ హావ్ టు సాటిస్ఫై హిమ్ ఆర్ హిస్ సర్వెంట్ అట్లీస్ట్. సేమ్ వే ఇఫ్ యూ కెన్ ప్లీజ్ ద ప్రిడామినేటింగ్ డీటీ, అధిష్టాన దైవాన్ని మీరు సంతృప్తిపరచగలిగితే అప్పుడు మీరు అక్కడికి వెళ్ళగలరు. హౌ టు సాటిస్ఫై దెమ్? దట్ ఈస్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇన్ వేదిక్ స్క్రిప్చర్స్. సో వేదాస్ దే గివ్ బోత్ మెటీరియల్ అండ్ స్పిరిచువల్ నాలెడ్జ్. ఓకే, absolute knowledge regarding every walk of life is there in Vedic literatures. But unfortunately, this is Kali Yuga, so that knowledge is not available to us because people are not qualified to attain that knowledge. That's why apparently we see that Vedic knowledge is destroyed, right? Sometimes we say that Vedic knowledge is destroyed. Why that is destroyed? Because people don't have that qualification even not to subscribe to that knowledge. That's the point. No? So this is one way it is unfortunate, but now again this Krishna consciousness movement it is gaining pace. So Kabati, who knows in future again that Vedic knowledge will get revealed because knowledge will be revealed through purity. No? So ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. కాబట్టి Vedic scriptures లో దీని గురించి చాలా చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఒకవేళ మనం వెళ్ళాలనుకుంటే యాంటీ దేవవ్రత దేవాన్ని సింపుల్ ఫార్ములా, ఆ డెమిగాడ్ ని మనం వర్షిప్ చేస్తే మనం అక్కడికి వెళ్ళాలి. దట్ ఇస్ ద పాయింట్. ఇక్కడ చెప్తున్నారు దేర్ ఆర్ 3 ప్లానెటరీ సిస్టమ్స్, ఊర్ధ్వ, మధ్య, అధోలోకాలు. ఓకే, సో ఈ సన్, మూన్, హైయర్ ప్లానెట్స్ అన్ని కూడా అవి ఊర్ధ్వలోకాలుగా చెప్పబడతాయి. అవి ఏం చెప్తాం, వాటిని స్వర్గలోకాలుగా చెప్తారు. సో అక్కడికి వెళ్ళాలంటే వారిని మనం పూజించాలి. మరి మనం ఇప్పుడు ఎక్కడున్నామంటే మిడిల్ ప్లానెటరీ సిస్టమ్ లో ఉన్నాం. మిడిల్ ప్లానెటరీ సిస్టమ్ లో ఫస్ట్ లెవెల్లో మనం ఉన్నాం, అంటే డౌన్ లెవెల్లో ఉన్నాం. భూర్ భువ స్వహ. భూర్ అంటే భూలోకం, భువహ అంటే పితృలోకం, స్వహ అంటే స్వర్గలోకం. ఈ మూడింటిని వీటిని మధ్యలోకాలని చెప్పారు. సో ప్రస్తుతం మనం మిడిల్ ప్లానెటరీ సిస్టమ్ లో ఉన్నాం. సో మనం ఎక్కడికైనా వెళ్ళొచ్చు, అది సాధ్యమే, కానీ దానికి ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది. దాని గురించి మనకి వేద శాస్త్రాలు చెప్పుకోవాలి. నెక్స్ట్. Yet Bhagavad Gita does not advise us to go to any of the planets in this material world, because even if you go to Brahmaloka, the highest planet, through some sort of mechanical contrivance, by maybe traveling for 40,000 years, and who would live that long? We will still find the material inconvenience of birth, death, disease, and old age. But one who wants to approach the supreme planet, Krishna Loka, or any other planet within the spiritual sky will not meet with these material inconveniences. Amongst of all the planets in the spiritual sky, there is one supreme planet called Goloka Vrindavana, the original planet in the abode of the original personality of the Godhead, Sri Krishna. All of this information is given in Bhagavad Gita, and we are given through its instruction, information, how to leave the material world
and begin a truly blissful life in the spiritual sky. Yes. So, but okay, that is there. That information is there. How to attain the higher planets in various scriptures, but generally that not recommended. Okay, that is there. Okay, ఎందుకంటే Veda ante knowledge, so it should contain all kinds of knowledge. But Krishna personally is not recommending that. Why? Okay, maybe you will be able to go there. Okay, let us think that by some mechanical contrivance, ఒకవేళ మనం వెళ్ళిన యాంత్రిక ఏర్పాట్ల ద్వారా, బట్ స్టిల్ వీ హ్యావ్ టు సఫర్. బర్త్, డెత్, ఓల్డ్ ఏజ్ అండ్ డిసీజ్ అనేవి ఉంటాయి. కానీ ఎవరైతే కృష్ణ లోకానికి వెళ్తారో, స్పిరిచువల్ స్కైకి వెళ్తారో, వాళ్ళకి ఈ మెటీరియల్ ఇన్కన్వీనియన్సెస్ అనేవి ఉండవు. ఏ విధంగా అయితే మనకి యూనివర్స్ లో సో మెనీ ప్లానెట్స్ ఉన్నాయో, వెరైటీ ఆఫ్ ప్లానెట్స్, మరి స్పిరిచువల్ స్కైలో కూడా ఇంతకంటే గొప్ప వెరైటీ మనకు అనిపిస్తుంది. కానీ వాటిలో టాప్ మోస్ట్ ఏమిటి అంటే, ఇప్పుడు ఈ 14 ప్లానటరీ సిస్టమ్స్ లో టాప్ మోస్ట్ బ్రహ్మలోకం ఎలాగైతే చెప్తామో, అలాగే ఈ స్పిరిచువల్ వరల్డ్ లో ఉన్నటువంటి స్పిరిచువల్ ప్లానెట్స్ లో ఎన్నో ఉన్నాయి. అన్లిమిటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్పిరిచువల్ ప్లానెట్స్ ఉన్నాయి. వాటిలో సూపర్ మోస్ట్ ఏమిటంటే గోలోక బృందావన, అంటే ద ప్లేస్ వేర్ లార్డ్ శ్రీకృష్ణ రిసైడ్స్. సో ఇదంతా మనకి భగవద్గీతలో ఇవ్వబడింది. సో ఏ విధంగా మనం హైయెస్ట్ ప్లానెట్కి వెళ్ళొచ్చు అనే దాని గురించి, అక్కడికి వెళితే మనం నిజంగా సత్ చిత్ ఆనంద లైఫ్ ని మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేయొచ్చు. సో కాబట్టి ఎనీ ఇంటెలిజెంట్ పర్సన్ షుడ్ ట్రై ఫర్ దట్, రైట్? అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బికమ్ ఏ కరోడ్పతి, యూ మే నాట్ బి ఏబుల్ టు బికమ్ ఏ కరోడ్పతి, బట్ అట్లీస్ట్ యూ విల్ బికమ్ ఏ లక్పతి కదా, కనీసం లక్షాధికారిని అవుతాము. సో యూ షుడ్ ఆల్వేస్ ట్రై ఫర్ ద హైయెస్ట్. దట్ ఈస్ ద పాయింట్. నెక్స్ట్. In the 15th chapter of the Bhagavad Gita, the real picture of the material world is given. It is said there, Urdhvamulam adashakam ashvattam prahuravyayam chindamsi yasya parnani yastam vedasa vedavid. Here, the material world is described as a tree whose roots are upwards and branches are below. We have experience of a tree whose roots are upward. If one stands on the bank of a river or any reservoir of water, he can see that the trees reflected in the water are upside down. The branches go downward and the roots upward. Similarly, this material world is a reflection of the spiritual world. The material world is but a shadow of reality. In the shadow, there is no reality or substantiality. But from the shadow, we can understand that there is a substance and reality. In the desert, there is no water, but the mirage suggests that there is such a thing as water. In the material world, there is no water, there is no happiness, but the real water of actual happiness is there in the spiritual world. Yes. So 15th chapter లో ఇక్కడ శ్లోకాన్ని కోట్ చేశారు. ఊర్ధ్వమూలం అధః శాఖం. ఊర్ధ్వం అంటే పైకి, మూలం అంటే వేతులు, అధః అంటే క్రిందికి, శాఖలు అంటే కొమ్మలు. అశ్వత్థం ప్రాహురవ్యయం. అశ్వత్థం అంటే ఏమిటంటే అశ్వత్థ వృక్షం, వటవృక్షం అని చెప్పన్నాం. ఎలాంటిది? అవ్యయం, ఇన్ఎగ్జాస్టిబుల్ చెప్పబడింది. చందాంశీయస్య పర్ణాన్ని యస్తం వేదస వేదవిత్ అని చెప్పన్నారు. సో కాబట్టి మనకి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది. మనం చూడండి, ఎప్పుడైనా నది ఒడ్డున లేదా ఒక కాలువ ఒడ్డున ఒక జలాశయం ఒడ్డున నిలబడితే, ఆ ఒడ్డున ఉన్నటువంటి చెట్టు దాని యొక్క రిఫ్లెక్షన్ నీటిలో ఎలా పడుతుందంటే, దాని కొమ్మల క్రిందకి వేరు పైకి ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తుంది. ఒకవేళ ఎవరికైనా సరే ఆ చెట్టుకి ఒక పండు ఉంది, ఆ పండు కనిపిస్తుంది రిఫ్లెక్షన్ లో, ఆ పండు కొయ్యాలని చెప్పి ఎవరైనా నీళ్ళలో దూకాడు అనుకోండి, ఏమవుతుంది? నీళ్ళలో దూకితే ఏమవుతుంది? లభిస్తుందా? లేదు. సో కాబట్టి దిస్ మెటీరియల్ వరల్డ్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ ఎస్ షాడో. షాడో ఆఫ్ వాట్? షాడో ఆఫ్ మెటీరియల్, షాడో ఆఫ్ స్పిరిచువల్ వరల్డ్. ఓకే, సో అసలైన వేరు ఎక్కడుంది? ద రియల్ రూట్ ఈస్ ఇన్ ద స్పిరిచువల్ వరల్డ్. అంటే ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్ యొక్క ఎగ్జిస్టెన్స్ కి కూడా మూలం ఎక్కడుందంటే స్పిరిచువల్ వరల్డ్. సో అందుచేత దిస్ మెటీరియల్ వరల్డ్ ఈస్ జస్ట్ ఏ షాడో ఆఫ్ ద స్పిరిచువల్ వరల్డ్. కాబట్టి స్పిరిచువల్ వరల్డ్ లో ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క షాడోని మాత్రమే మనం చూస్తున్నాం. సబ్స్టాన్స్ అండ్ ద షాడో అనుకుంటాం. సబ్స్టాన్స్ ఈజ్ ఇన్ ద స్పిరిచువల్ వరల్డ్, షాడో ఈజ్ ఇన్ ద మెటీరియల్ వరల్డ్. సో ఇక్కడ కనిపించే ఏవైతే రిలేషన్షిప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఆ రిలేషన్షిప్స్ లో మనకు వచ్చే సో కాల్డ్ హ్యాపీనెస్ ఏదైతే ఉందో, దట్ ఈస్ ఆల్ టెంపరరీ. దట్ మీన్స్ దట్ ఈస్ నాట్ రియల్. అంటే
తల్లిదండ్రులకి పిల్లలంటే చాలా ఇష్టం, కానీ ఆ పిల్లలు పిల్లలుగా ఉండరు, వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు అవుతారు కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రమాదకరమైనటువంటి వ్యక్తులు చూస్తే హిట్లర్, నెపోలియన్ లేదా ఒసామా బిన్ లాడెన్, ఇలాంటి వాళ్ళు ఎవరినైనా చూడండి, వాళ్ళు కూడా చిన్నప్పుడు తల్లిదండ్రులు వాళ్ళు కూడా లాలించి ఉంటారు. వాళ్ళు కూడా చక్కటి బుగ్గలు వేసుకుని చప్పీ చీక్స్ అని చెప్పంటారు కదా. హిట్లర్ కూడా చిన్నప్పుడు చంటి బుజ్జి అన్నట్టుగా చాలా చక్కగా ఉండేవాడేమో, అందరూ కూడా ముద్దు పెట్టుకుని లాలిస్తూ ఉండేవాడు. కానీ ఎవరికి తెలుసు వాడు పెద్ద అయిన తర్వాత అందరిని చంపేస్తాడు, అవును కదా. సో అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నాం, ఓకే సరే వాడు హిట్లర్ లాగా అవ్వలేదు కనీసం, కానీ తల్లిదండ్రులు వాళ్ళు తమ బిడ్డ పట్ల ఆ యొక్క ప్రేమానురాగాలు, అందుకే కూడా వీడియో తీసుకుంటాం, అన్ని కూడా ఫొటోస్ తీసుకుంటాం. ఎందుకంటే వాడు పిల్లవాడిలా ఉంటాడు, రేపు పొద్దున వాడు పిడిగా అవుతాడు కదా కదా. వాడు పెద్దవాడే ఏమవుతాడో తెలియదు, లాలించిన తల్లిదండ్రులనే వాడు ఏమైనా చేసే అవకాశం ఉంది, చూస్తున్నాం కదా. సో దట్ డజంట్ లాస్ట్ అది. అందుకే దాన్ని ఏమన్నా అంటే ఇక్కడ షాడో అని చెప్పి అన్నాం. కానీ మీరు స్పిరిచువల్ వరల్డ్కి వెళితే అక్కడ ఉన్నటువంటి మథుర అనే ప్రాంతంలో అక్కడ శాశ్వతంగా కృష్ణుడు బాలకృష్ణుడిగానే ఉంటాడు పెద్దవాడు. ఎవరైతే బాలకృష్ణ రూపానికి ఆకర్షితులు అవుతారో ఆ బాలకృష్ణునిగా కృష్ణుడు శాశ్వతంగా అక్కడ ఉంటాడు. మన శాశ్వతంగా హ్యాపీనెస్ ని రిలీజ్ చేయొచ్చు. కానీ ఇక్కడ తల్లిదండ్రులు ఎంత ఇష్టపడినా ఆ పాలబుగ్గల పసివాడిగా ఉండడు. వాడు ఏమవుతాడు, వాడు రేపొద్దున ఏదో బీర్ బైసెప్స్ అని చెప్పి అంటారు సార్, రేపొద్దున వాడు ఏమవుతాడో తెలియదు సార్. కాబట్టి యూ కెనాట్ రిలీజ్ దట్. సరే పోనీ యవ్వనంలో బాయ్ ఫ్రెండ్ అండ్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఇద్దరు కూడా చాలా అట్రాక్ట్ అయ్యారు. దేనికి అట్రాక్ట్ అవుతారు? బాడీలీ బ్యూటీ. Men are attracted to the bodily beauty of women and women are attracted to the financial capability of men. Don't think that women are not attracted to beauty of male. No, they're attracted to the chest. Why chest? And that is the place where pocket is there. If pocket is very, ఈ రోజుల్లో of course pocket లో డబ్బులు లేవు, అంతా కూడా ఈ రోజుల్లో వర్చువల్ మనీ. సో కాబట్టి నీ బ్యాలెన్స్ కి అట్రాక్ట్ అవుతారు. దట్స్ వాట్ ఇస్ ఫ్యాక్ట్ యాక్చువల్లీ. బట్ మెన్ ఆర్ అట్రాక్టెడ్ టు ద ఎఫెక్షన్ షోన్ బై ఉమెన్. సో బట్ దట్ డజంట్ లాస్ట్ లాంగ్ కదా. ఆ అందం కానీ ఆ ఫైనాన్షియల్ స్ట్రెంగ్త్ కానీ ఎన్నాళ్ళు ఉంటాయి. నువ్వు ప్రేమించినప్పుడు బాగా ధనం ఉండొచ్చు వాడి దగ్గర, కానీ కొన్నాళ్ళకు వాడు బికారు కూడా అవ్వచ్చు. నువ్వు ప్రేమించినప్పుడు ఆ అమ్మాయి ఎంతో అందంగా ఉండొచ్చు, కానీ కొన్నాళ్ళ తర్వాత అమ్మాయి చాలా అందవికారంగా తయారవుతుంది. But Krishna is not like that. Krishna is Navayavvanam cha. Krishna is always 16 years old. No? So kabatti, that's why intelligent people should try to establish a relationship with Krishna. Then they can become happy. అందుకే చెప్తున్నాం, నిజమైన వాత్సల్యం అంటే తల్లిదండ్రులు పిల్లల పట్ల చూపించే వాత్సల్యం, నిజమైన స్నేహం, నిజమైన దాంపత్యం, నిజమైన ప్రేమ, నిజమైనటువంటి సేవ, ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ లేవు. ఇక్కడ కనిపించేదంతా కూడా మిరాజ్ అంటే ఏమిటి? నీళ్లు ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తుంది, కానీ ఇక్కడ ఏం లేదు. ఇక్కడ ప్రయాస మాత్రమే, క్షణికం. కానీ శాశ్వతంగా వీటిని శాశ్వతమైన స్నేహం కావాలంటే, శాశ్వతమైన వాత్సల్యం కావాలంటే, శాశ్వతమైనటువంటి దాంపత్యం కావాలంటే, శాశ్వతమైనటువంటి ప్రేమ కావాలంటే, దెన్ అవి కృష్ణుడితోనే సాధ్యం. ఓకే, సో అందుకే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే దట్ ఈస్ రియల్ అండ్ దిస్ ఈస్ ఏ షాడో. ఓకే, నెక్స్ట్. The Lord suggests that we attain the spiritual world in the following manner. Nirmana moha chitasanga dosha adhyatma nitya vinivratta kama dvandvair vimukta sukha dukkha samjnai gachanti amudha padam avyayam tat. That padam avyayam or eternal kingdom can be reached by one who is nirmana moha. What does this mean? We are after designation. Someone wants to become sir, someone wants to become lord, someone wants to become the president or a rich man or a king or something else. As long as we are attached to these designations, we are attached to the body.
because designations belong to the body, but we are not these bodies. And realizing this is the first stage in spiritual realization. We are associated with the three modes of material nature, but we must become detached through devotional service to the Lord. If we are not attached to devotional service to the Lord, then we cannot become detached from the modes of material nature. Designations and attachments are due to our lust and desire, our wanting to lord it over the material nature. As long as we do not give up this propensity of lording it over the material nature, there is no possibility of returning to the kingdom of the Supreme, the Sanatana Dharma. That eternal kingdom, which is never destroyed, can be approached by one who is not bewildered by the attractions of false material enjoyments, who is situated in the service of the Supreme Lord. One so situated can easily approach that supreme abode. Yes. So, yeah, having explained the nature of Sanatana Dharma, ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం ఎలా ఉంటుందని అర్థం చేసుకున్న తర్వాత the next question will be, okay, then fine, then how to go there? అది ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. నిర్మాణమోహ జితసంగ దోష అధ్యాత్మ నిత్య వినివృత్త కామాః ద్వంద్వైర్ విముక్తాః సుఖ దుఃఖ సంజ్ఞైర్ గచ్చంత్యమూఢాః పదం అవ్యయం తత్ అని చెప్పి 15th చాప్టర్ పురుషోత్తమ యోగం అని చెప్పుకుంటారు. ఓకే, అందులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం. ఏమిటట, దట్ పదం అవ్యయం. చూడండి, పదం అంటే ద ప్లేస్, అవ్యయం. అవ్యయం అంటే ఏమిటి? వ్యయం అంటే ఖర్చు అవడం, నాశనం కావడం. సో అవినాశకమైనటువంటి ఆ స్థానం ఏదైతే ఉందో, ఎవరు ఎక్కడికి వెళ్ళగలరట అంటే నిర్మాణ మోహ. చూడండి, దాని అర్థం ఏమిటి? వీఆర్ ఆఫ్టర్ డిజిగ్నేషన్స్. డిజిగ్నేషన్స్ అంటే ఉపాధులు అని చెప్పి అంటారు. అంటే ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్ లో we want to become something. No, this kind of attitude is inculcated from a very young age. Yes or no? When you go to school, immediately they will ask you on the first day, what you want to become in your life. కదా, నువ్వేమవ్వాలనుకుంటా. వాడు ఏదో చెప్తాడు, ఏదో చెప్పాలి, లేకపోతే అందరూ ఏమనుకుంటారు అని. చిన్నప్పుడు మమ్మల్ని కూడా అడిగేవారు, ఎక్కడో థర్డ్ బెంచ్ లో ఫోర్త్ బెంచ్ లో కూర్చుంటే వరుసగా ఫస్ట్ బెంచ్ నుంచి అడుగుతూ వచ్చేవాడు, నువ్వేమవుతావు. అక్కడ ఏమిటంటే ఏదో ఒక విధంగా చెప్పినదే మళ్ళీ చెప్పకూడదు. ఒకటి పైలట్ అంటే ఒకటి ఇంజనీర్ అనేవాడు. ఆ రోజుల్లో తెలియక ఒకటి నేను వాషర్ మ్యాన్ అవుతాననేవాడు, ఒకటి నేను బార్బర్ అవుతాననేవాడు, నేను మెకానిక్ అవుతాననేవాడు. కొంతమంది పక్క వాళ్ళు అడిగేవారు అనమాట, ఏం చెప్తే బాగుంటుంది. సమ్హౌ ఫ్రమ్ ద వెరీ చైల్డ్హుడ్ తల్లిదండ్రులు కూడా అంటారు, బట్ పిల్లవాడిని పెంచేటప్పుడే, ఎవరే నువ్వు కలెక్టర్ అవ్వాలరా పెద్ద అయిన తర్వాత, లేకపోతే నువ్వు ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ అవ్వాలరా, లేకపోతే డాక్టర్ అవ్వాలరా అని చెప్పి ఇవన్నీ చెప్తుంటారు. సో అవన్నీ ఎలా ఉన్నా, అవన్నీ మనం అవుతామో లేదో తెలియదు, కానీ మన లైఫ్ లో మనం ముందుకు వెళుతున్నప్పుడు మనం కూడా కొన్ని డిజిగ్నేషన్స్ పొందాలనుకుంటాం కదా. ఈ రోజుల్లో జనరల్ గా అందరూ ఏమనుకుంటారు, ఏదో ఒక ఐటీ జాబ్ వస్తే చాలు కదా, ఏదన్నా ఒక మంచి క్యాబిన్ లో, ఎయిర్ కండిషన్ క్యాబిన్ లో కూర్చొని సిస్టమ్ ముందు వర్క్ చేస్తే చాలు అనుకుంటారు. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఏంటంటే దే వాంట్ టు లార్డ్ ఇట్ ఓవర్ ద మెటీరియల్ నేచర్. బేసిక్ గా జరిగేది ఇక్కడ ఏమిటంటే, సమ్హౌ ఎవ్రీవన్ వాంట్స్ టు ఎంజాయ్ దిస్ మెటీరియల్ నేచర్. కానీ ఈ డిజిగ్నేషన్స్ కి అటాచ్ అయి ఉన్నంత కాలం, అంటే మెటీరియల్ వరల్డ్ లో ఎంజాయ్ చేయాలని అనుకున్నంత కాలం మనం ఇక్కడే ఉంటాం, తిరిగి మళ్ళీ ఇక్కడికే వస్తాం. అంతే కదా, మనం ఒక తాడుతో కట్టివేయబడ్డాం అనుకుంటాం, ఎక్కడికి వెళ్ళగలం, మళ్ళీ వెనక్కే వస్తాం, అవునా కదా. సో దీస్ అటాచ్మెంట్స్ ఆర్ లైక్ రోప్స్ విచ్ బైండ్ us to this material world. కాబట్టి మనం ఒకవేళ ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్ నుంచి బయటికి వెళ్ళాలనుకుంటే, ఫస్ట్ థింగ్ వీ షుడ్ లెర్న్ ఈస్ దట్ వీఆర్ నాట్ దిస్ బాడీ. ఎప్పుడైతే మనం బాడీలీ కాన్షియస్నెస్ లో ఉంటామో, అప్పుడే మనం ఈ బాడీ రిలేటెడ్ థింగ్స్, లేదా బాడీ ఇస్ మెటీరియల్ కాబట్టి మెటీరియల్ థింగ్స్ లోనే మనం హ్యాపీనెస్ ని కోరుకుంటూ సమ్ మెటీరియల్ డిజిగ్నేషన్ ని కోరుకుంటాం. అందుకే ఫస్ట్ థింగ్ వీ హావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ వీఆర్ నాట్ దిస్ బాడీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఓకే, when we think that we are body, immediately we are in these three modes of material nature, sattva rajas tamo gunalu ఉంటాం. మరి దీని నుంచి ఎలా బయటపడాలి అంటే, త్రూ డివోషనల్ సర్వీస్ టు ద లార్డ్, భగవంతుడికి సేవ చేయడం ద్వారా. అంటే when you realize that you are not this body, when you understand that you are soul, and when you understand that this soul is the servant of Lord,
then we have to serve the Lord. Sir. అంతే కదా. ఆత్మ భగవంతుని యొక్క సేవకుడని థియరిటికల్ గా తెలుసుకున్న తర్వాత మనం ఏం చేయాలి? ఇఫ్ దట్ ఈస్ ట్రూ, దెన్ వై డోంట్ వి యాక్ట్ ఇన్ దట్ ప్లాట్ఫామ్? కాబట్టి ఎప్పుడైతే మనం స్పిరిచువల్ ప్లాట్ఫామ్ లో పని చేస్తుంటామో, దెన్ వి రియలైజ్ ఎవ్రీథింగ్. దాన్ని ప్రాక్టీస్ లో పెట్టనంత వరకు వీ డోంట్ రియలైజ్. ఇట్ రిమైన్స్ ఏ థియరిటికల్ నాలెడ్జ్. అంతే. ఏదైనా ఒక వస్తువు ఉంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ నో దట్ దిస్ ఇస్ సెల్ ఫోన్, ఐ నో దట్, ఓకే, బట్ దీన్ని రిలీజ్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? దీన్ని వాడాలి, ఉపయోగిస్తేనే కదా అర్థమవుతుంది. అవునా? సేమ్ వే మనం భగవద్గీత చదవచ్చు, ఈ నాలెడ్జ్ అంతా మనం తెలుసుకోవచ్చు, కానీ అదంతా ఏమవుతుందంటే వి డోంట్ పుట్ ఇట్ ఇన్ టు ప్రాక్టీస్, దెన్ యూ కెనాట్ రియలైజ్ దట్. But the very simple way, or to start the process, the simple way to start the process is to chant the holy name of Lord Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. So if you want to realize whatever we are discussing in Bhagavad Gita, no, first of all we have to start chanting Hare Krishna. Then our service begins. Of course, there are variety of services which we can render, and there is no limit on them. But the starting thing is whether you are able to do the other services or not. One thing which everyone can do is chanting Hare Krishna. Right? If you do that, then slowly we get detached from the merits of material nature. Okay? So ఈ అటాచ్మెంట్స్ అనేది దేని వల్ల అంటే ద లస్ట్ వల్ల, డిజైర్ వల్ల. ఎందుకంటే మనం ఎంజాయ్ చేయాలనుకుంటాం. We want to lord it over the material nature. అంటే మన మీద అధికారాన్ని సాధించాలి. I want to purchase this. I want to become owner of this. I want to enjoy this. మరి ఈ ప్రపంచీ ఉన్నంత వరకు మనం భగవద్ధామానికి వెళ్ళలేం. ఎందుకంటే ఎలాంటిదంటే తాడుతో కట్టివేసి ఉంటే ఎక్కడికి వెళ్ళగలం చెప్పు. ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వబడుతుంది. ఎందుకంటే ఒక వ్యక్తి పడవ ఎక్కాడు, నది దాటుతామని చెప్పి. అయితే చీకట్లో పడవలో ఎక్కాడు. పడవ ఎక్కి చీకట్లో కూర్చొని రాత్రంతా కూడా రోయింగ్ చేస్తూనే ఉన్నాడు. అటు ఇటు తెట్టేసి చేస్తూనే ఉన్నాడు. రాత్రి అయిపోయింది, సూర్యోదయం వచ్చింది. తీరా చూస్తే ఎక్కడ ఉన్నవాడు అక్కడే ఉన్నాడు. కారణం, వాట్ వుడ్ బి ద రీజన్? He might have forgot to remove the hook. ఎందుకంటే ఆ యాంకర్ ని తీయలేదనమాట. పడవ గట్టుకి కట్టివేసింది, దాన్ని విప్పడం మర్చిపోయాడు. విప్పడం మర్చిపోయి రాత్రంతా చీకట్లో, అమావాస్య ఏం కనిపించడం, చిమ్మ చీకట్లో రోయింగ్ చేస్తూనే ఉన్నాడు. తెల్లవారితే కానీ అర్థం కాలేదు, అక్కడే ఉన్నాడు. సేమ్ వే మనం ఏదేదేదో చేయొచ్చు మెటీరియల్ వరల్డ్. అవసరమైతే బ్రహ్మలోకం వరకు కూడా వెళ్ళొచ్చు. బట్ మనకి ఇంకా డిజైర్ అనేది పోకపోతే, మెటీరియల్ వరల్డ్ ఎంజాయ్ చేయాలనే డిజైర్ పోకపోతే మనం ఇక్కడే ఉంటాం, ఎక్కడికి వెళ్ళాం. అందుకే దీన్ని దుర్గా అని చెప్పన్నారు. మెటీరియల్ వరల్డ్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ దుర్గా. దుర్గా అంటే దుర్గమము, అంటే డిఫికల్ట్ టు క్రాస్ ఓవర్. బట్ భగవంతుని యొక్క ధామం అది సనాతన ధామం. అది ఎన్నడూ కూడా నాశనం కాదు. కానీ మనం ఉన్న ఈ ప్రపంచం నాశనం అవుతుంది. దాన్ని ఎవరు అప్రోచ్ అవ్వగలరు అంటే హూ ఇస్ నాట్ బివిల్డెడ్ బై అట్రాక్షన్స్ ఆఫ్ ఫాల్స్ మెటీరియల్ ఎంజాయ్మెంట్స్. బట్ దోస్ హూ ఆర్ బివిల్డెడ్ బై ఫాల్స్ మెటీరియల్ ఎంజాయ్మెంట్స్, దే నెవర్ క్రాస్ ఓవర్ దిస్ వరల్డ్. దే జస్ట్ స్టే హియర్, దట్స్ ఆల్. ఓకే, సో హౌ టు గెట్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ అంటే బై స్టార్టింగ్ అవర్ డివోషన్ సర్వీస్. Slowly, then we will become detached. Next. So shall we take questions or shall we discuss one more paragraph? We shall continue the last one. Okay, then we will continue with this. Yes, please. Elsewhere in the Gita, it is stated, avyakto akshara iti uktas tamahu paramam gatim yam prapyana nivartante tadhama paramam mama. Avyakta means unmanifested. Not even all of the material world is manifested before us. Yes. Our senses are so imperfect that we cannot even see all of the stars within this material universe. In the Vedic literature, we can receive much information about all the planets, and we can believe it or not believe it. All of the important planets are described in the Vedic literatures, especially Srimad Bhagavatam, and the spiritual world, which is beyond this material sky, is described as avyakta, unmanifested. Yes. One should desire and hanker after that supreme kingdom, for when one attains that kingdom, he does not have to return to this material world. Yes. Avyaktokshara ityuktas tamahu paramam gatim
ఎం ప్రాప్య నివర్తంతే తద్ధామ పరమం మమ. ఎం ప్రాప్య, ఎం అంటే దేనిని, ప్రాప్య అంటే పొందిన తర్వాత, నా నివర్తంతే అంటే తిరిగి రాము, ఆ ధామం నాది అని చెప్పి కృష్ణుడు అంటాడు. ఎలా ఉంటుందట, అవ్యక్తోక్షర ఇత్యుక్తస్ ఇది ఉక్తస్ అని చెప్పబడింది. ఏమని, అవ్యక్తో అక్షర. అవ్యక్త అంటే అర్థం ఏమిటి, అన్మానిఫెస్ట్. వ్యక్తము కానిది అంటే కనిపించడం అలా లేదని కాదు. మనకు కనిపించినదంతా లేదని అనుకుంటే పొరపాటు. కానీ ఇప్పుడు అదే కదా వచ్చిన జబ్బు. సైంటిస్టులు ఏమంటారు, వాళ్ళకి కనిపించకపోతే, వాళ్ళ టెలిస్కోప్స్ లో, వాళ్ళ మైక్రోస్కోప్స్ లో కనిపించకపోతే అది లేదంటారు. కానీ అగైన్ మనం డిస్కస్ చేసాం, మనం తయారు చేసినటువంటి టెలిస్కోప్స్ కి, మనం తయారు చేసినటువంటి మైక్రోస్కోప్స్ కి, మన సెన్సెస్ కి ఉన్నటువంటి లిమిటేషన్సే వాటికి ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఆ టెలిస్కోప్, ఆ మైక్రోస్కోప్ ఒకవేళ నిజంగా మనం చూడలేనిది చూపించినా, అది ఇచ్చేటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ని మళ్ళీ మన యొక్క లిమిటెడ్ సెన్సెస్ తోనే మనం గ్రహించాలి. కాబట్టి మనం ఏమి పురోగతి సాధించాలి. ఓకే, సో అందుకే ఇక్కడ అన్మానిఫెస్ట్ అనే వర్డ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. మనకి వ్యక్తం కావడంలో, మనకి వ్యక్తం కావడం లేదంటే అది లేదని కాదు. చాలా మంది అనొచ్చు, స్పిరిచువల్ ఎక్కడ ఉంది, మనకు కనిపించడం లేదు కదా. ఓకే, ఫర్గెట్ అబౌట్ ఇట్. ఈవెన్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ యూనివర్స్ ఇస్ నాట్ మేనిఫెస్టెడ్. అవునా కదా, భౌతికమైనటువంటి వస్తువులే మన కళ్ళకి కనిపించడం. కానీ ఇన్ వేదిక్ స్క్రిప్చర్స్ ఆల్ దోస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ గివెన్. ఇట్స్ అప్ టు us whether to take it or not. But the point is, we have to place our faith on someone. సార్, ఎవరో ఒకరిని విశ్వసించకుండా, నమ్మకం అనేది ఉంచకుండా మన జీవితం కొనసాగుతుందా ఈ ప్రపంచంలో? ఇప్పుడు మన యొక్క ఫెయిత్ అంతా కూడా ఎవరి మీద ఉంది అంటే, సైంటిస్ట్ మీద ఉంది, పాలసీ మేకర్స్ మీద ఉంది, గవర్నమెంట్ మీద ఉంది. సో కాబట్టి ఇలా ఉన్నాం మనం. కానీ ఒకవేళ మనం శాస్త్రాల్లో వచ్చినటువంటి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ని నమ్మితే మన ఎగ్జిస్టెన్స్ ఎలా ఉంటుందో ఆ రిలేషన్ మనకు కావాలి. సో కాబట్టి ఇట్స్ అప్ టు us whether to believe it or not. కానీ శ్రీమద్ భాగవతం ఎస్పెషల్లీ 5th canto లో చూస్తే స్పిరిచువల్ వరల్డ్ గురించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఉంటుంది. అంటే మెటీరియల్ వరల్డ్ అండ్ స్పిరిచువల్ వరల్డ్. ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్ లో అంటే ఈవెన్ సైంటిస్ట్ కూడా ఇప్పటికీ తెలియనటువంటి విషయాలు శ్రీమద్ భాగవతంలో చెప్పబడ్డాయి. సో అందులో ఇక్కడ ఏం చెప్పబడిందంటే, మెటీరియల్, ఈ స్పిరిచువల్ వరల్డ్ ఏదైతే ఉందో, మెటీరియల్ స్కైకి అతీతంగా అది అవ్యక్త అని చెప్పకూడదు, అంటే అన్మానిఫెస్టెడ్ అని చెప్పి. ఓకే, సో మరి అది ఎలా మేనిఫెస్ట్ అవుతుంది మనకి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు నేను నా కళ్ళ ముందు నాకు యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా కనిపించడం వల్ల, లేదా నా కళ్ళకి ఇప్పుడు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ కనిపించడం వల్ల, బట్ దట్ డజంట్ మీన్ దట్ హీ ఈస్ నాట్ ఎగ్జిస్టింగ్. సార్, కానీ అమెరికా కెన్ బి మేనిఫెస్టెడ్ బిఫోర్ us, or Narendra Modi will manifest before us. How does it happen? When If we you visit, develop the desire and if you work in that way, definitely you can go to US. Sir, is it a difficult thing? Is it a very difficult thing to achieve? What do you say? ఈ రోజుల్లో యుఎస్ వెళ్ళడం అనేది కష్టమా? ఇట్స్ నాట్ ఏ బిగ్ థింగ్, ఎక్కడికైనా వెళ్ళొచ్చు మీరు. బట్ ఇఫ్ యూ షుడ్ హ్యావ్ ద డిజైర్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు వర్క్ టువర్డ్స్ ఫుల్ఫిల్లింగ్ ఇట్. ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ద డిజైర్, దెన్ యూ విల్ నాట్ వర్క్. ఎస్ఆర్ నో, అంతే కదా. సో ఇన్ ద సేమ్ వే, మీకు నరేంద్ర మోడీని పర్సనల్ గా కలవాలి అని మీరు నిజంగా అనుకుంటే, యా, దట్ ఈస్ పాసిబుల్. వై నాట్? ద సేమ్ వే, ఈవెన్ దో ద స్పిరిచువల్ వరల్డ్ ఈస్ unmanifest, it will become manifest if you develop that strong desire and if you work to fulfill that, then it will become manifest one day. Okay, adi ikkada cheptunnaru. So one should desire and hanker after that supreme kingdom. He does not have to return to this material world. ఒకసారి కనుక నిజంగా అక్కడికి వెళితే, దెన్ మళ్ళీ మనం ఇక్కడికి తిరిగి రావాలని బాగుంది. అది ఇక్కడ పాయింట్. ఓకే, so any questions? How do we know if we, I mean, how much progress we have made in this spiritual path, like in this activity? How do we know that? So that progress may not be
visible every day. No? For example, ఎలా అంటే మనం షేవింగ్ చేసుకుంటాం. షేవింగ్ చేసుకున్న తర్వాత మీకు మళ్ళీ ఆ గెడ్డం ఎలా వస్తుంది అనేది మీ కళ్ళకి కనిపించకపోవచ్చు. బట్ డెఫినెట్లీ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ యు సీ దట్ ఇట్ మేనిఫెస్ట్. ఎస్ ఆర్ నో? అంతే కదా. సో చిన్నప్పటి నుంచి మీరు ఎలా ఎదుగుతున్నారనేది మీకు కనిపించకపోవచ్చు. బట్ పీపుల్ హూ ఆర్ అబ్జర్వింగ్ యూ, people who are supervising you, they can understand whether you are under advancing or not. So your your superiors can understand that, and you also can understand that. For example, ఒక ఫ్లైట్ లో మనం కూర్చుంటాం. ఫ్లైట్ లో మనం కూర్చుంటే ఇమీడియట్ గా మనం గాలిలోకి వెళ్ళిపోం. ముందు టేక్ ఆఫ్ అవుతుంది, అవును కదా. ముందు తిరుగుతుంది, సరైన మొమెంటం వచ్చినప్పుడు అది గాలిలో ఎగురుతుంది. The same way, we may not be able to conceive it, no, every day, but definitely over a period of time we notice that difference. కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ కి రాక ముందు వచ్చిన తర్వాత మన యొక్క అలవాట్లు ఏమన్నా మారాయా లేదా? మారే ఉంటాయి కదా ఎవరైతే ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు. సో దట్ డజంట్ మీన్ యు ఆర్ ప్రోగ్రెసింగ్. నో, యు ఆర్ ప్రోగ్రెసింగ్. అదర్వైజ్ హౌ యూ విల్ లీవ్ ఆల్ దోస్ సిన్ఫుల్ యాక్టివిటీస్? సో ఇందులోకి వచ్చిన తర్వాత మేబీ you were chanting one round initially, but slowly we have increased it to 2 or 3, 4 like that. So slowly you'll understand, and your superiors can easily recognize that. Yes. Any other questions? Fine, then we don't have any questions. So please chant as much as possible. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So those who are not chanting, please start chanting. Those who are already chanting, please increase your chanting. And if you are already chanting 16 rounds, then please try to chant qualitatively. Okay, until you reach 16, you should be bothered about the quantity. But once you reach the 16 rounds, then you please concentrate on increasing the quality of your chanting. Okay. So if you are chanting, then please read also every day as much as possible. No, if it is possible, please try to render some service wherever you are. You can distribute some books. You can gift this Bhagavad Gita to someone of your friends, or you can sell. You can explain him the importance of it, and you can sell him a copy. That's a great service actually. So అందుకే చెప్తాం, if you want to have enthusiasm in devotional service, then you have to serve. Then only you will get the happiness. Okay. So if you cannot do anything, then at least you chant Hare Krishna. That is the basic thing. Of course, Hare Krishna should be chanted by everyone because that is Yoga Dharma. No? So please chant Hare Krishna, and if you are still committing sinful activities, please stop that. So, intoxication, Gambling. and gambling. So if you are into some of this, so please try to come out of that. You can chant Hare Krishna with sincerity. Krishna will help you definitely to come out of this. Definitely problems will be there because this is material world. What can you expect in material world? But still, in spite of all these difficulties, if you are steady in your practice, then you can easily overcome all these things. Okay? So please read Bhagavad Gita, and please try to distribute this knowledge. Whatever you have realized, whatever you have understood, you please try to share with your friends. The more you try to share, the more enthusiasm you get. Okay? So in that way, you can, even though we are in the material world, you can be happy here. Hare Krishna. Bhagavad Gita, Yathathatam, Bhagavad Gita as it is, ki jai. 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 Jagat Srila Prabhupada ki jai. 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 Ancha